सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए हाँ। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। पंजाब दे विच एक बार फिर तो हड़ां जिहे हालात बने हुए ने। कुछ क पिंडां दे विच हड़ आ ही गया, हालात खराब होने वाले है जिस हिसाब दे नाल खबरां सामने आ रही ने। गल सियासत की भी करनी है क्योंकि पानियां दे उपर फिर तो सियासत होनी शुरू हो चुकी है। ये कोई नवां दिन नहीं गा जिस दिन सियासत होनी होवे। इस तो पहला भी रज के सियासत हुई है। मुआवजे की राशि की गल कित्थे पहुंची है, गल यदी भी करांगे। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह उरा ने अज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान चंगा है तो जेकर इस तरह हुंदा ते आउण वाले दिनों के दौरान इत्ते भी सियासत ना होवे तां चंगी गल है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक ने सुखबीर सिंह बादल होरां ने दोष लगाए ने। वो दोष किन्ने क सही है किन्ने क नहीं, चर्चा उहदी भी करांगे ते गलबात अज हो भी करांगे जिहदे विच डोर दे करके एक व्यक्ति का गला वड्ढिया गया। असी आसमान तक जाण दीयां गल्लां करदे हां पर चाइना डोर ते जे काबू नहीं पाया जा सकिया ते किवें काबू पैना, सारियां खबरां ते गलबात करदे हां। पर सब तो पहलां शुरुआत पंजाब दे विच जो पानी आए हुए ने उस तो। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच दस्सिया जांदा है कि आउंदे दिनां नूं किस तरह के हालात रहण वाले ने। कल शाम जदों 1 लाख क्यूसिक पानी छड्डिया गया वख-वख डैमां दे विचों तां पंजाब दे कुछ पिंडां विच हड़ां वर्गे हालात पैदा हो गए। लोग डरे हुए ने घरां दे विच। कुछ क लोग घर छड्ड के बाहर भी आ चुके ने। कुछ क लोग वो ने जो रिश्तेदारां दे चले गए। समान घरां दे विच उसे तरह पानी दे विच रुड़ गया जिवें पिछली बार अजे 2 ਜਾਂ 1.5 महीना पहले ही लोगों के बहुत सारे सुपने पानी दे विच रुड़ गए सी। इस तरह हुण लोग सुरक्षित थावां ते जा रहे हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है। NDRF ਦੀਆਂ टीमां SDRF ਦੀਆਂ टीमां लगाईयां गईयां ने। जेकर उत्तर भारत तो गल करिए तो हिमाचल प्रदेश तो शुरू हुई यह तबाही पिछले 35 सालों के इस तरह के हालात नहीं बने। पंजाब दे विच 35-36 सालों के बाद इस तरह के हालात अज फिर तो बने ने। 1988 दे विच हड़ां दे ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कल सवेर तक 55 लोगों की मौत सी। उस तो बाद बाकी मौतां हुंदियां ने। एक ही परिवार के 7-7 जी इस दुनिया तो चले गए। गड्डियां दब हो गई, कईयां ते दरख्त डिगे पे, कई पानी दे विच वह के चलियां गईयां। पहाड़ां दे वड्डे वड्डे पत्थर घरां उत्ते डिगदे ने तां वीडियो सामने आ रही ने। सारियां दियां उंगलां जीभां दे थल्ले दंदां दे थल्ले आ गईयां ने जो इस मंजर नूं देखदा पिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੌਤਾਂ, ਸੋਲਨ 'ਚ 10 ਮੌਤਾਂ, ਸਿਰਮੌਰ 4, हमीरपुर ते कांगड़ा नाल चंबा पैंदा इत्थे एक मौत हुई है। कुल मिला के 52 मौतां सीधियां ही कल सवेर तक जो सामने आईयां। उस तो बाद दस्सिया जा रहा है कि कुछ धार्मिक स्थान, कुछ लोग जो धार्मिक स्थान ते गए सी, घूमन फिरन गए सी, वो भी फसे हुए ने। 900 तो वध सड़कां कल दस्सिया जा रहा सी कि हिमाचल प्रदेश दे विच 3 थावां ते बंद हो चुकियां ने। हुण क्योंकि पिंडां शहरां नूं वख-वख थावां जिहड़ियां सड़कां जांदियां सारियां बंद हो गईयां, पहाड़ डिगे पे ने ते नुकसान वड्डे पद्धर ते आउण वाले दिनों के दौरान भी हो सकता है। असी जेकर पंजाब की गल करिए, पंजाब के अज कुछ क पिंडां विच पानी जिस हिसाब दे नाल दुआरा वड़िया ये निकलना अजे औखा लगता है क्योंकि आउंदे दिनां नूं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने यह फैसला लिया पानी होर छड्डिया जा सकता है। अजे तो अज थोड़ा जिहा छड्डिया पर आउंदे दिनां नूं होर छड्डिया जा सकता है। इस तो 8 गुणा ज़्यादा पानी छड्डिया जा सकता है। 1 गुणा दे नाल ही पानी इन्ना जेकर खराबी कर है तो 8 गुणा जेकर पानी होर छड्ड दिता गया तो की हालात बनणगे, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साडा मकसद कोई तुहानूं डराउणा नहीं पर इत्थे तुहानूं चौकन्ने करना भी है क्योंकि जिस हिसाब दे नाल हालात बनते दिखाई दे रहे हैं
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। 7.3 ਲੱਖ क्यूसेक्स पानी रिसीव होया साडे कोल और यह 2-3 घंटे रहा, 2 बजे तक पीक रही फ्लड दी। और भाखड़ा सवेरे 6 बजे ही साडे कोल 1.93 लाख क्यूसेक रिसीव हो गया सी। उस टाइम भाखड़ा दा लेवल तकरीबन 1674 सीगा, 1674.51 एग्जैक्टली। और अपना पौंग दा जिहड़ा लेवल सीगा वो जद दोपहर नूं 1392 लेवल सी। ते ऑलरेडी तुहानूं पता है कि पिछले जुलाई का जिहड़ा स्पैल सीगा 8 तरीक तो लैके 8 तो 10 तक, उहदे च भी बहुत ही अनप्रैसिडेंटेड रेंज सीगियां। उहनां दे नाल साडे कोल बहुत पानी आया। उदों भी 4 लाख की पीक साडे कोल ब्यास च आई पौंग ते, और तकरीबन 2.25 लाख की पीक साडे कोल भाखड़ा ते आई सी। वो सारा पानी एब्जॉर्ब किया गया, क्योंकि उस टाइम तो वैसे भी डैम हले स्पिलिंग स्टार्ट हुई सी ते अपना उहदे बड़ी कंट्रोल रिलीजिज नाल 1 महीने तक असी दोनों डैम्स तो तकरीबन 40,000 पानी छड़ के कंट्रोल रिलीज करके इन्हों डैम्स के लेवल में कंट्रोल किया गया। और पंजाब दे नाल पूरी कोआर्डीनेशन नाल, ताकि निचले एरिए कोई भी फ्लडिंग ना हो, क्योंकि अर्लीयर जो जुलाई का होया सी वो सारी रेंज पंजाब च भी सीगी ते पंजाब च भी फ्लडिंग हो रही सी। इस करके बिल्कुल ही मिनिमल करता, इवन पौंग तो बिल्कुल असी स्टॉप करता सी, और भाखड़े तो भी जिहड़ा नहर च जा सकदा सी वो रखिया सी पानी। फिर जब पानी निचले इलाकों चों निकल गया, तकरीबन उस तो 10 दिन बाद असी भाखड़े तो शुरू किया। वो भी जरूरी सी, क्योंकि लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए सी ते अगले आने वास्ते असी तैयारी रखी हुई सी। तो वही देखो हुण अपने काम आई है। हुण असी जदे 14 अगस्त नूं साडे कोल आया ते मैं तुहानूं दस्सिया कि लेवल पौंग दा 1392 हो चुकिया सी, क्योंकि पिछों फ्लड आ रहे सी। तो 1392 लेवल ते फ्लड आया, और असी इस दे लई पूरी पंजाब सरकार नाल पूरी कोआर्डीनेशन करते हुए इस फ्लड नूं भी पूरा कोशिश की एब्जॉर्ब करिए। और इस दे लई असी सिर्फ तुसीं लगाओ कि असी पौंग तो उदों तकरीबन 50,000 पानी रिलीज कर रहे सी। उस पानी नूं रात नूं असी 13 नूं एब्जॉर्ब किया, 14 नूं असी उहनूं हौली हौली 1 लाख तक लैके गए, और 1 लाख तो बाद 1.25 लाख तक असी इस पानी नूं रिलीज किया। और पूरी नीचे जो भी वार्निंग है सारे पंजाब दी अथॉरिटीज नाल कि इनू असी किस तरह इनू रिलीज करना है, इसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करके बड़े कंट्रोल्ड वे नाल रिलीज किया गया। इस तरह ही भाखड़ा मैं दस्सिया कि 1,93 लाख की जब साडे कोल पीक आई, असी सिर्फ उदों 48,000 पानी रिलीज कर रहे सी ते भाखड़ा च असी डिसाइड किया उदों असी फिर इनू 60,000 इंक्रीज की ते बड़े कंट्रोल्ड वे नाल इस फ्लड नूं भी एब्जॉर्ब किया गया या थोड़ा थोड़ा रिलीज किया गया। अज जिहड़ी साडी पोजीशन है, अज असी भाखड़ा 1677 ते हैं और पौंग 1398 ते कोई भी लेवल इस तरह का नहीं होया कि कोई डैम नूं खतरा हो। ठीक है, और हुण असी इस नूं अगले 1398 हाँ जी, हुण भी साडा यही प्लान है कि अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल रिलीज करके असी इहनूं बिल्कुल सेफ लैवल्स ते लै जांगे, ताकि जे अगली कोई अगले टाइम हो सकता है, कदे भी देखो फोरकास्ट इन्ना लंबा नहीं हो सकता, तो जब भी कोई इस तरह की सानू अंदेशा मिलता है कि अगे दोबारा अगस्त के एंड या सितंबर कोई इस तरह के दोबारा फ्लड के हालात बनते हैं, तो साडे कोल फिर जगह होवे
ताकि निचले इलाके ਨੂੰ प्रोटेक्ट किया जा सके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, देखो पौंग च 7,30,000 पानी आ रहा सी साडे कोल, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ 1,40,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ 1,40,000 ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਅਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨਦੀ 'ਚ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 80,000 ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 60,000 ਹੀ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 40,000 ਥਰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 40,000 ਸਪਿਲਵੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। पर अपना ये भी बड़ा जरूरी है कि डैम की सेफ्टी भी देखनी है और आने वाले टाइम का कोई इस तरह का फिर इवेंट आता था वो भी आपने नजर च बिल्कुल बिल्कुल तुसी देखो ना 1600 ये लेवल 1678.50 क्रॉस कर चुका सी ते आज मैं तुहानू दस रहा 1677 लेवल है, ठीक है ना, 1677.26 एग्जैक्टली। तो 1.25 फुट रिलीज हो चुका तो ग्रेजुअली कर रहे, असं ये नहीं कर रहे कि जी अज मैनू 1670 चाहिए तो मैं अज ही लियावा, ठीक है ना। मैं इस तरह नहीं कर रहे कि भी असं अज ही 2 लाख पानी छड़ दिए। तो असं कह रहे कि 4-5 दिन साड़ी 4-5 दिन का फोरकास्ट है कि कोई थले बारिश नहीं है, ड्राई है, इस करके साडे कोल अच्छी विंडो है। असं इनू 4-5 दिन ग्रेजुअली इनू थले लैके आवांगे। हाँ खुले रहेंगे, बिल्कुल खुले रहेंगे और कंट्रोल्ड रहेंगे। वो टेक्निकल है, वो कैलकुलेशन ही टेक्निकल हो जाती है ना, क्योंकि डिफरेंट लेवल ते डिफरेंट ओपनिंग रिक्वायर्ड होती है। नहीं नहीं, एक भाखड़े के लिए तुहानू क्लीयर करना, सारे गेट इक्वल लेवल ते खुलते हैं, ठीक है ना। ਉਹਦਾ स्पिलवे ਦਾ बैलेंस रखना पैंदा, इदां नहीं हुंदा कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ गेट ऊपर कर दिए एक थल्ले कर दिए, इस तरह नहीं हुंदा। सारे इक्को ही एक लेवल रखते हैं। पर कितना, हाँ जी देखो इन्नी मेरे को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 8 है कि 7 है, बट जो कैलकुलेशन बनती है जो ਉਹਦੇ ਚ पानी छड़ना है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ लेवल ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। ਜੇ 1680 लेवल है तो कैलकुलेशन अलग आएगी कि जी 7 फुट रिक्वायर्ड है। जो 1670 हो सकता उन्ना ही पानी छड्डण लई 8 फुट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। हिमाचल पुलिस ने ट्विटर पे अलर्ट जारी किया कि 8 फुट गेट खुलेंगे पास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता होर वधा दिए, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੇਟ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਕਰਤੀ ਗੇਟ ਖੋਲਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। देखो हरीके का कंट्रोल पंजाब को है, ठीक है ना जी, वो पंजाब को इन्फॉर्मेशन है। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब ਨਾਲ शायद ਉੱਥੇ ਹੁਣ पानी 1 लाख तो ऊपर होएगा। साड़ी पंजाब सरकार ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਜਨਿੰਗ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਤੁਲਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਾ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰ, DC, SSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਝ-ਬੂਝਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ। ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਦਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੁ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2018-19 ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, 200-400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਹੀ ਨਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਛੁੰਛਣੇ ਜਿਹੇ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਖਿਲੌਣੇ ਖੇਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਖੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਅਚਾਨਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਉਹ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 5-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 5-5, 7-7 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਟਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਹੋਣ। ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੀਨਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ
ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਖੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੋਕਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਐਤਕੀ ਇੰਨੇ ਆਏ, ਬੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲ ਨੀਨੋ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। WMO ਵਰਲਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਛੱਡੋ, 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੁਣੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਢ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਢ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਢ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ 100 ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, 120 ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਸਰੀਆਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਫਿਤਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਓਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰ ਵਿਕਣੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਪਤੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਆਈ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਡੋਰ ਫਸ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ 60 ਟੰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ ਤੱਕ 32 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੌਣ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਡੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਲੱਭੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣਾ 6 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਗੱਟੂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ 60 ਟੰਕੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਡੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ 2 ਦਿਨ ਰੋਲਣਗੇ, 4 ਦਿਨ ਰੋਲਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ? ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 70% 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਡੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਘੇਸਣ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਡੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਆਉਂਦੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, रंगो रक्स की हवस और बस जो बुनी है रगे जिस्म की एक रग टस से मस और बस। माड़ी जही रग इधर उधर हो गई तो बंदा गया। तो इत्थे भी जेकर ये चर्चावां चलदियां पईयां ने असीं डोर ते पाबंदी लगावांगे, पूर्ण तौर ते पाबंदी कदों लगेगी ये आउण वाला समा दसेगा। पर इन्ना जरूर है कोशिशां शायद अंदर वाते चलदियां होणगियां। अगे वधदे हां, गल करनी आ राजनीति दी। राजनीति की गल पहलां भी की है, पर शरद पवार होरां दा जिक्र करते हैं क्योंकि शरद पवार हुणी भारत की राजनीति में वो सियासतदान ने जिन्हां ने कदों कित्थे किदां गुगली सिट देणियां ये पता ही नहीं हुंदा। हुण शरद पवार होरां दा जिक्र करिए। शरद पवार होरी कल अपने घर सी, अज शाम किसी होर घर चले जाण। चर्चा एक चलदी पई आ महाराष्ट्र दे विच कि वो हो सकदा भाजपा दे विच फिर तो शामिल हो जाण। ये कोई पहला मौका नहीं होना। कांग्रेस दे विच रहिंदे कांग्रेसीए सीगे, कांग्रेस छड्ड के अपनी कांग्रेस उन्होंने तैयार कर ली एनसीपी तो बाद उन्होंने कई सियासतदानां नूं दूसरियां राजनीतिक पार्टियों तो पट्टिया, कुंडियां पा के खिंचिया, अपने नाल जोड़िया ते बाद दे विच जिहड़े सूबे विच देखिया सरकार, क्योंकि उन्हां दा एक हैगा लोक उन्हां नूं पसंद करदे ने, उन्हां नूं ते जेकर पसंद करदे ने सीटां भी आ जांदियां ते सीटां फिर पता ही है जदों जोड़ तोड़ करनी शुरू हुंदे आ ते उहदे विच 3 बंदे देश के विच सब तो माहर मन्ने जाते हैं। उन्होंने विच एक अमित शाह ने, उन्होंने विच एक शरद पवार भी ने ते उन्होंने विच JP नड्डा का नाम भी आता है। तो जेकर ये बंदे जोड़ तोड़ के माहर मन्ने जाते, वैसे तो होर भी बहुत है, पंजाब दे विच भी कई हैगे आ, वो थोड़े जोड़ ढिले रह जाते हैं। पर जेकर शरद पवार होरां दी गल करिए तो उन्होंने महाराष्ट्र दे विच एक गुगली सिटी। इसी प्लेटफॉर्म पर इसी प्रोग्राम के असीं जिक्र किया सी कि अजे तो शुरुआत हुई है खेड दी, अजे तो भतीजा भेजिया ते भतीजे दे पिछे पिछे खरे चाचे ने भी चले जाना। हुण जिस हिसाब दे नाल ये असीं गल कीती सी ते अज वो गल सच्ची दिखाई दे रही है हुंदी उदां ही, क्योंकि लगदा पिया कि अज आउण वाले दिनां दे दौरान जां अज शाम तक प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद कोई वड्डा ऐलान हो सकदा है। जेकर ये ऐलान हुंदा तां इहदे विच फायदा किहनूं है ते नुकसान किहनूं है। जेकर शरद पवार भाजपा दे विच शामिल हो गए तो सियासी खेड सारी पलट जानी है। उत्थे फिर जिहड़े मुख मंत्री है हो सकदा डिप्टी मुख मंत्री बना दिते जाण, हो सकदा डिप्टी मुख मंत्री भी ना बनाए जाण, जिहड़े डिप्टी मुख मंत्री है हो सकदा मुख मंत्री बना दिते जाण, कुछ भी हो सकदा है। पर अजे तां भतीजा जाके देखदा पिया की करना, क्योंकि ये पहला मौका नहीं। इस तो पहला भी जदों शरद पवार दा भतीजा अजीत पवार भाजपा दे विच शामिल होया सी तां उहदे उपर 52 केस चलदे सी। 52 केस, 52 घंटे नहीं भाजपा पार्टी शामिल होया ते 52 केस ही खत्म हो गए। तो केस 5 उहदे विच ओ सी जिहड़े कदी भी खत्म ही नहीं हो सकते सी, लंबा समा चलने सी। खत्म तो चलो हो सकते सी, पर वकील करके जां फिर अदालतां च लंबा समा लगना सी। 52 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही सारा कुछ खत्म करके रख दिता। 52 केस खत्म हो गए। देखिया हुण इत्थे दाल गलदी नहीं, ना कहंदे मैं तो जबरदस्ती सीगा, मैनूं लै मैं बखावे विच आ गया सी, मैं पार्टी छड्ड देनी है, छड्ड के फिर वापस आ गए। असीं उदों भी कहा सी कि ये पक्की नियुक्ति नहीं, पता नहीं कदों छलांग मार देनी। असीं ये भी गल कीती सी कि हो सकदा शरद पवार आउंदे दिनां नूं इधर नूं आ जाण, ते हुण गल उधर नूं हुंदी दिखाई दे रही है। शरद पवार हो सकदा कि आउंदे दिनां नूं भाजपा दा हिस्सा होण। अज उन्हां दी पार्टी दे
ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀੜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਫਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੇਂਧ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੁਗਲੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੁਣੀ ਟਿਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੌਫੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵਾਧੂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਕੰਮ ਔਖਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2643 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਣੇ 18079 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 56000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 56000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, 18000 ਹੁਣ ਕਰ ਲਏ ਆ। 18 ਤੋਂ 20 ਤੇ 26,000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 30,000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 60,000 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 13,458 ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1630 ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਸੀ, ਫੋਕਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੂਹ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਗਏ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ PM ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ NMML ਸੀਗਾ, ਹੁਣ PMML ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਕੱਖ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।